देखो राजे, की स्टार्ट कर रहे हैं जैसे इनकम टैक्स। ठीक है। टैक्स ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? टैक्स ऑप्शनल ਹੁੰਦਾ कि कंपलसरी ਹੁੰਦਾ? कंपलसरी। इफ यू आर अर्निंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, इनकम टैक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ अर्निंग ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ? देना ही पैदा। So it is a compulsory extraction made by the central government from the general public. Yes or no? It is a financial charge imposed on individuals or legal entities by the government in pursuant to its legislative authority. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਔਰ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन बट एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, देने ही मैंने एग्जेक्टेड pursuant to the legislative authority. The proceeds from taxes constitute a major source of revenue to the government that spends the collected amount from for the common benefits of the society. Government फिर उस taxes दे पैसे नु किथे spend कर दी? Society दे benefits ਲਈ। Over the years, number of taxes have been imposed by various governments covering different aspects such as income, wealth, sales, expenditures, services provided, production, import, export, etc. ਇਨਕਮ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਲਥ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਟ ਚੁੱਕਾ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੇਲਸ ਤੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ? एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन ਤੇ। ठीक है। कितने इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती। कस्टम ड्यूटी भी ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸਸ ਬਟ ਉਹ ਚੋਂ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੋ, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की आ गया पढ़ो। पहला इनकम टैक्स जो मेजर चल रहा है, सेंट्रल लेवी कर दी है, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स ये स्टेट लगाती ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। फिर प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये भी की कौन लगाती? स्टेट। दिस रिलेट्स टू द सैलरी हेड, जेडे सैलरी अर्न करते ना पक्की, उन्होंने लगता है। ठीक है। दूजी साइड सैलरी ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹੈਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? जीएसटी। मेजर तो तुसी जीएसटी ही सुने, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो खत्म हो चुके हैं, सब्ज्यूम हो गए इन जीएसटी, मर्ज हो गए इन जीएसटी। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? जीएसटी है, सेंट्रल लेवल ਦਾ ਵੀ ਹੈ, स्टेट लेवल ਦਾ ਵੀ ਹੈ और यूनियन टेरिटरी भी लगाती है। सुनो, फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उन्हें एक्साइज ड्यूटी नहीं किया, उन्हें स्पेसिफिक किया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि इस तो इलावा नॉर्मल बहुत एक्साइज ड्यूटीज हट चुकी हैं जीएसटी ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। देन बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है। कस्टम ड्यूटी ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਟੈਕਸਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਗਏ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਸਰਟਨ ਆਈਟਮਸ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਟਮਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਸੈਮ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ? ਐਸਟੀਟੀ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸਟੀਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਐਸਟੀਟੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਅਸੈਸੀ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਅਸੈਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸੀ ਮੀਨਸ ਅ ਪਰਸਨ by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। this act मतलब साडा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਇਹ ਐਕਟ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਜੀਐਸਟੀ ਆਇਆ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਐਕਟ ਨਿਊ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। बट फिलहाल केड़ा चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ any other sum ਕਿਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ 10,000, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 4,000 ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ 10,000 ਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਮਾਉਂਟ, 4,000 ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਨਲਟੀ, ਤਾਂ ਉਸ 4,000 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, उस 4,000 ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਹੋਗੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਹੋਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿਨੇ, ਇਸੀ ਐਕਟ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਸੈਸੀ। ਯੈਸ অর নো। any tax or any other sum of money is payable under this act। clear? yes or no? this act means income tax act 1961 and includes, ਹੁਣ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ABC। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, every person in respect of whom any proceedings under this act have been taken for the assessment of his income। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫॉर the purpose of calculation of your tax। ਤਾਂ every person in respect of whom any proceedings under this act have been taken for the assessment of his income or of the income of any other person in respect of which he is assessable। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮਾਈਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੈਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੱਬਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ, ਅਗੇਨ 6 ਸੈਮ ਚ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ, 6 ਸੈਮ ਚ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਸੈਮ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਝ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸੇਬਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਥਰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਸ ਸਸਟੇਨਡ ਬਾय ਹਿਮ। ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਲਾਸ ਸਸਟੇਨਡ ਬਾय ਹਿਮ or by such other person or of the amount of refund due to him। ਰੀਫੰਡ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਯੈਸ অর नो, ਫਿਰ ਰੀਫੰਡ ਕਾਹਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ। ਬਟ ਰੀਫੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਫਡੀ ਦਾ, ਐਫਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵੱਡੇ ਅਮਾਉਂਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮਾਉਂਟ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਫਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਐਨਮ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ, TDS, ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ। ਕੀ ਡਿਡਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, TDS, ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ TDS ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚੋਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਰੀਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ TDS ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਾ, TDS ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ TDS ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ FD ਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ FD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ TDS ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ TDS ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ,
बट मेरा टीडीएस ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ 5000 टीडीएस ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੀ, ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਸ ਪਰ टीडीएस ਦੇ ਰੂਲਸ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ। देखो बी पार्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, डीम्ड असेसी ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। डीम्ड मतलब एक्चुअली असेसी नहीं, बट ड्यू टू सम रीजंस ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, डीम्ड ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। थर्ड ਕੀ ਆਇਆ, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन ਅਸੈਸੀ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਸੀ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ। ठीक है, सो 3 पॉइंट्स किया है। ए पॉइंट जो बेसिक साडा असेसी दा आना ही है, बी पॉइंट किया गया डीम्ड असेसी, सी पॉइंट किया गया डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ठीक है, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। नेक्स्ट चलो ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स समझो, ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਅਕਾਊਂਟਸ ਚ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ, ਐਸੈਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਲੱਗ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਅਲੱਗ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨ 1 ਆ ਮਸ਼ੀਨ 2 ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਸੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੇ ਬਲੌਕ ਆਫ ਐਸੈਟ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੈ, मतलब सेम क्लास दे आ और डेप्रिसिएशन रेट भी सेम है। पहली चीज बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 दोनों बिल्डिंग्स है और दोनों बिल्डिंग्स पे 5% रेट लगना, फिर मैं ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋती, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਬਲੌਕ ਚ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੌਕ ਆਫ ਐਸੈਟ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਸੈਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਫਾਲਿੰਗ ਵਿਦਿਨ ਅ ਕਲਾਸ ਆਫ ਐਸੈਟ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਜੀਬਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲਸ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? नो हाउ, patents, copyright, trademark, licenses, franchises or any other business or commercial rights of similar nature and not being goodwill of a business or profession। goodwill ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ depreciation ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤਾ, ਲਿਖਤਾ ਨਾ not being the goodwill of a business or profession in respect of which। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, इस लाइन तक ए और बी पॉइंट कवर होए, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਲਾਈਨ ਆਈ in respect of which same percentage of depreciation is prescribed। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਬਲੌਕ ਲਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲਓ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲਓ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਲਓ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲਸ ਦਾ ਲਓ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਉਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟ 5% ਵੀ ਹੈ, 10 ਵੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਵਾਲੇ ਔਰ 10 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਚ ਥੋੜੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਪਰ 5 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੌਕ, 10 ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ 2021 has excluded the goodwill of a business or profession from the definition of block of asset। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ 21 ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆਫ ਐਸੈਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ 2021 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾ? ਨੀਚੇ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। This simply means that all the assets of the same nature and having same rate of depreciation would form one block of asset। For example,
all machines having 15% rate of depreciation would form one block, and all machines having 40% rate of depreciation would fall in another block of assets. Any doubt? Clear? Pakka? Anyone? Next. ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ A ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜੋਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰਸਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ? ਬੋਲੋ। HUF। और फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, देन कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर वो छोर कौन आता है? AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। रीड करो ध्यान ना। पहला की आ गया? पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, देन HUF, देन a company, a firm, AOP or BOI, whether incorporated or not, then a local authority ਜਿੱਦਾਂ municipal corporation ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗੂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਐਟਸੈਟਰਾ ਮੀਨਸ every artificial juridical person not falling within any of the preceding sub clauses। ਉੱਪਰਲੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਆ ਬਟ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। तो कितनी चीजें आंदी है बोलो? 7। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, देन HUF, कंपनी, फर्म, BOI और AOP, whether incorporated or not, then local authority and every artificial juridical person। ਇੱਥੇ judicial ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁਰੀਡਿਕਲ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਰੀਡਿਕਲ ਪਰਸਨ not falling within any of the preceding sub clauses। am I clear? Yes or no? अच्छा, एक और चीज ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5th पॉइंट लिखा AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों च फर्क दस सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और सेकंड की लिखा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंस दस सकते कुछ? दिखता ही रहा ग्रुप है, बट फर्क की फिर दोनों दो नाम क्यों? एक की ठीक सी फिर। यस, अगेन नाम ची सब कुछ लिखा। सानू पता पर्सन आया, इंडिविजुअल आया। अगर मल्टीपल इंडिविजुअल्स मिलके ग्रुप बनाया उन्होंने कहोगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर मल्टीपल पर्सनस मिलके आए हैं, जिदा कि एक HUF आ गया, एक पार्टनरशिप फर्म इकट्ठे हो गई, विच एक इंडिविजुअल भी नाल सी, कोई इदा दे काम लिए असीं इकट्ठे हो गए, उत्थे की बनया? AOP के BOI? AOP, एसोसिएशन ऑफ। ठीक है? यस और नो? क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, सेक्शन केड़ा? 14। 1 + 4 = 5 heads of income। section 14 and 5 heads of income। yes or no? की लिखा देखो, section 14 of income tax act 1961 provides for the computation of total income of an assessee which is divided under 5 heads of income। each head of income has its own method of computation। सारे सीखांगे ਅਸੀਂ ਇਹੀ heads ਅਸੀਂ रीड करने। पहला क्या है बोलो? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज जिदा ਅਸੀਂ जॉब कर रहे हैं, कंपनी तो सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, फर्म तो किसी तो भी, वो सारा इच कैलकुलेशन आओ। बच्चा कहता बहुत ईजी कैलकुलेशन होगी, ईजी नहीं है। सैलरी च बहुत कुछ मिलता। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਨਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੰਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सेक्शन दो तीन सेक्शन है जिस सारी कैलकुलेशन, सेक्शन 15, 16 एंड 7, इनकम फ्रॉम टैलेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट की है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इच की कवर होता पता? हाँ जी, सेल नहीं, रेंटल इनकम। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਫਰॉम ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼? ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਗੀ। सेक्शन 22 to 27, then income from profits and gains of business and profession, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PGBP ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ, profits and gains from business and profession। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨਕਮ ਫਰॉम ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚ ਕਵਰ ਹੋਣੀ, ਇਨਕਮ ਫਰॉम ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਬਟ ਉਸ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋਣਾ? ਇਨਕਮ ਫਰॉम ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ। ਸੈਕਸ਼ਨ 45 to 55A। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਟਸੈਟਰਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਫਥ ਹੈਡ ਬਣਾਤਾ, ਇਨਕਮ ਫਰॉम ਅਦਰ ਸੋਰਸਸ। Am I clear? Yes or no? So can the income from all these heads shall be computed separately according to the provisions given in the act. Income computed under these heads shall be aggregated after adjusting past and present losses, and the total so arrived at is known as gross total income। ਇਸ ਪੰਜੋ heads ਦੇ ਜਦ net ਤੁਸੀਂ find ਕਰ ਲੈਣੇ total, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? GTI, gross total income। gross total income। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕੁਝ deductions ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ LIC ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? GTI, ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ। ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ, ਸੈਟ ਆਫ, ਕਲਬਿੰਗ ਸਭ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ, 5 ਹੈਡਸ ਤੇ ਮੇਜਰ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸੈਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਸਭ ਪੜ੍ਹਨਾ, GTI, डिडक्शंस, टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਟੈਕਸ। ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ GTI ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜੋ ਹੈਡਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜੋ ਹੈਡਸ ਆਂਦੇ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ GTI ਆਊਗਾ, GTI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੋਗੇ। तो 5th सेम बेस फॉर 6th सेम। समझ रहे चीज? यस और नो? केड़े केड़े हेड्स है बोलो? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन PGBP, profits and gains from business and profession, then income from capital gains and income from other sources। Yes or no? Okay, एक ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
टेल मी हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम आर देयर? बोलो। हाउ मेनी? बोलो। हम्म। हम्म। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਦੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੋਰसेज ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਰ देयर, ਤੁਸੀਂ कहना 5। सोर्सेज 5 नहीं है राजा, सोर्सेज आर अनलिमिटेड, यू डोंट नो हाउ मेनी। उस सोर्सेज की क्लासिफिकेशन की गई इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। फिफ्थ हेड की लिखा अदर सोर्सेज, तो सोर्सेज तो बहुत अदर्स ची पता नहीं कितने हो सकते, और चार आप ऊपर क्लासिफाई करते हैं, तो सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, बट दो सोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम एज पर आवर इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ रहे? वाइवा च ਏਦਾਂ गलती होती, एक सेकंड लगता। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम या 5 सोर्सेज ऑफ इनकम? हेड्स। सोर्सेज कितने? अनलिमिटेड। अदर सोर्सेज आऊगा कि सोचो, कोई कोई इनकम बोलो जी पहले 4 पॉइंट्स कवर नहीं हुई। सोचो जल्दी अपने अपने घर, कोई इनकम जी पहले 4 हेड से कवर नहीं हुई। हाँ जी। इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट है चाहे कि तो हो रहा है। और बोलो। इन्वेस्टमेंट तो डिविडेंड भी आंदा, यस। इन्वेस्टमेंट अगर लोन डिवेंचर दी फॉर्म च इंटरेस्ट मिलूगा, बैंक बैंक सेविंग्स अकाउंट एफडी वगैरह उत्ते भी इंटरेस्ट आऊगा। बट अगर शेयर्स च इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड च उत्ते क्या आ जांदा? डिविडेंड आ जांदा। सो डिविडेंड भी आ गया। और बोलो। और इनकम कित्थों कमा सकते जल्दी, क्विक। एवरीवन क्विक, सोचो राजा। तो प्रोफेशन च आ गया ना बच्चा, बिजनेस एंड प्रोफेशन च। दसो होर कित्थों कमा सकते कुछ? इंटरेस्ट डिविडेंड आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ बैंक तो इन्वेस्टमेंट तो। तो कैलकुलेशन तो बिजनेस ही आ गई ना। कि मैं अगर मैं किसी रेस च पार्टिसिपेट करा, उत्थे कुछ जीत जाइए, स्पोर्ट्स से जीत जाइए, लॉटरी पा ली, लॉटरी च कमा लिया, गैमलिंग कर ली, हॉर्स रेस, कार रेस, चेस। समझ रहे? और बस 2 मिनट। और कोई पॉइंट? ठीक है, एक और पॉइंट सुन लो। ਤੁਸੀਂ सेकंड पॉइंट पढ़िया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस जिस दिन वो चैप्टर स्टार्ट करना ਉਹਦੇ पहले दिन यही लाइन दोबारा काम आओगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम की पढ़ी ਅਸੀਂ रेंटल इनकम। रेंटल इनकम ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰॉपर्टी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣੀ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰॉपर्टी ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਊਸ प्रॉपर्टी इनकम हेड ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी रेंट कर रहा, लेट आउट कर रहा, वो मेरी होनी चाहिए। बट किराया मैं उत्थों भी कमा सकता ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। लाइक मैं ਇਹ पूरी बिल्डिंग रेंट ਤੇ ਲਈ, पूरी बिल्डिंग रेंट ਤੇ ਲੈ ਲਈ, 50,000 ਦੇ रेंट ਤੇ ਲੈ ਲਈ। मैं सिर्फ इसी हॉल ਨੂੰ यूज करना ਸੀ, मैं ऊपर वाला रेंट किसी और ਨੂੰ 20,000 ਦੇ रेंट ਤੇ देता। दिस इज सब लेटिंग, दैट इज सब लेटिंग। जब मेरा यूज हो रहा दैट्स ओके, नहीं हो रहा मैं ਉਹਨੂੰ सबलेट करता। बट की ये प्रॉपर्टी फिर मेरी है नहीं, मेरे खुद रेंट ਤੇ ਲਈ ਆ, बट ਉਹਦਾ पोर्शन की करता मैं?
लेट आउट तो की हुई सबलेटिंग द सबलेटिंग द इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी च नहीं जानी क्योंकि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय मी ओ वाला रेंट मेरी इनकम कितने जाओगी अदर सोर्सेज समझ रहे चीज ठीक है ये सुनो तो जीटीआई एंड ऑल साडा हो गया बाकी ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ